Yes, I was taught and mentored by Dr. Sagan Lee. Not just when I was a student at Christian Seminary, but even after that, while I was doing the ministry in California and New Jersey, he continued to function as a mentor in my ministry leadership. I'd like to read the scripture text from the Hebrews chapter 11 verses 13 through 16. 히브리서 11장 13절부터 16절까지 말씀을 제가 영어로 봉독해 드리겠습니다. Now listen to the word of God. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of the land from which they had gone out, they would have had opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. If you excuse me, I'd like to summarize my message today in English first, briefly, and then I'll continue in Korean. This past 12 days, ever since Dr. Lee passed away, I've been getting these messages through the Talk and Facebook and emails and phone messages from our alumni, the pastors, and the many people who knew Dr. Lee in different ways. The message after message all came in with a great sadness and also very big appreciation for his life. Because we all lost a great scholar and teacher and a mentor and a pastor. Based on the passage scripture passage I just read, I can see that just like all the ancestors of great faith who died in faith, and Dr. Lee, he died in faith. Now we say we live on this earth in faith, but the scripture says he died in faith. Although the promise that has given to Abraham and Isaac and Jacob is not yet fulfilled. They did not receive the promise, the land. And yet they died in faith. Because the faith in God they had, the faith in Jesus Christ that we had, tells us that the God's promise will be fulfilled. Just like the verse in Hebrews chapter 11:1, now faith is the assurance of the things hoped for, the conviction of the things not seen. That's how Abraham, Isaac, and Jacob were. From a distance, they saw the promised land by faith. So when they died in faith. But they had this living hope
They lived in hope. When they died, they still had this hope. We all know that Dr. Lee was a great Jonathan Edwards scholar. And Jonathan Edwards used to say this to his church: this life ought to be spent by us to be only a journey towards heaven. Yes, Dr. Lee lived in faith and he died in faith. And he always considered his life on this earth a journey toward the heavenly kingdom. He had a chance to be called by the seminaries in Korea. He had a chance, just like Abraham, Isaac, and Jacob, to go back to the land that he came out of. And also he had a chance to be fully identified with the first generation or the second generation. He had a chance to be fully identified with the Americans, white Americans, or the first generation Koreans. However, he remained determined to live as a marginal Christian. He continued to struggle. Even though he was teaching at this prestigious seminary, he always remained as a marginal Christian. I think that really encouraged him and helped him to see things from different perspectives. As a creative, marginal Christian. The great writings, his books, his teachings, I would say is that they were the embodiment. His life was an embodiment of his writings and teachings, because he continued to remain in the liminal place. The died in faith, living in hope. But from the text we see that now he's secure in God, because God has prepared a heavenly city for him to dwell eternally. 이상현 박사님이 소천하신 후 지난 12일 동안에는 제 카톡이나 이메일이나 또 페이스북 메시지를 통해서 많은 분들이 이상현 목사님의 박사님의 그 소천의 메시지를 전하고 또 거기에 리스폰드 하면서 같이 슬퍼하고 또 그분의 라이프에 대해서 매우 감사하며 하나님께 영광을 돌리는 그런 메시지들이 많이 온 것 같습니다. 그럴 수밖에 없는 것이 그분은 위대한 학자셨고 스승이셨으며 멘토셨고 또한 동력자였습니다. 특별히 우리 프린스턴 디올로지컬 세미나리에서는 가장 첫 번째 패컬티, 에이션 아메리칸 패컬티 멤버가 되신 분이고, 그리고 우리가 잘 아는 대로 에이션 아메리칸 프로그램의 퍼스트 디렉터로 수고를 많이 하셨습니다. 저의 라이프에 있어서는 이상현 박사님께서 참으로 제 라이프의 터닝 포인트, 중요한 터닝 포인트에 그분이 계셨다고 하는 것을 여러분과 나눌 수가 있습니다. 제가 엔지니어로서 시카고에서 회사를 다니고 있을 때 내가 신학교에 가야 되지 않겠나. I kind of sensed God's calling. 하나님이 나를 목회자로 부르신다고 하는 이 느낌이 왔는데, 이때
결정을 하기 전에 저희 고민이 뭐였냐면 이게 하나님의 콜링인지 아닌지 어떻게 합니까? How do you discern God's calling? 그런데 그때 마침 이상윤 박사님께서 시카고를 방문하셨어요. 에이시안 아메리카 프로그램 교회 오피스에서 1.5 second generation 스튜던트를 리크루트하기 위해서 시카고에 오셔서 저녁 식사 자리를 마련하고 관심 있는 사람들을 초청을 했습니다. 그때 제가 그 자리에 참석을 했고 끝난 다음에 개인적으로 이 박사님께 질문을 했습니다. God's calling, 하나님이 나를 부르신다는 걸 어떻게 알 수 있습니까? 시간상 제가 구체적으로 다 말씀을 안 드리지만 그때에 이 박사님이 주신 그 답, 앤서를 가지고 저는 마음을 결정할 수가 있었습니다. 이게 하나님의 부르심입니다. 그래서 제가 회사를 그만두고 프린스턴 신학교에 1984년에 입학을 하고 87년에 졸업을 했습니다. 그 졸업할 때 또 하나의 저희 라이프의 터닝 포인트죠. 제 사역을 시작을 해야 되는데 그때 이 박사님께서 The 영락 Presbyterian Church of LA 나성 영락교회에 다니셨던 고 김계용 목사님이 오셨는데 가서 만나 뵈라고 인터뷰하러 오셨다고 그래서 만나 뵀더니 그 교회에서 저를 1.5세 목사로서 앞으로 나성 영락교회에 English Ministry, Adult English Ministry를 시작할 것을 준비하시고 불러주셨습니다. 그래서 제 목회 사역이 시작이 된 게 1987년 이상윤 박사님의 주선으로 제 라이프가 또 새롭게 펼쳐지게 됐습니다. 그리고 세월이 좀 흐른 후에 1997년에 제가 다시 뉴저지로 와서 현재 섬기고 있는 필그림 교회를 개척할 때에 이제는 창립 예배를 드릴 때가 됐다 했을 때 이상윤 박사님을 설교자로 모셨습니다. 저희 교회가 창립될 때에 설교자로 오셔서 말씀을 전해주셨는데 사실은 저희 교회가 필그림 교회라고 하는 필그림이라는 이름을 갖게 된 것이 신학교에 들어가서 이민신학 이상윤 박사님의 그 이민신학 첫 번 아티클을 읽을 때에 그때 타이틀이 Call to be Pilgrim이었습니다. 순례자의 부르심. 그래서 교회 이름이 필그림이 되었고 이 박사님은 그때 오셔서 창립 예배 때 귀한 말씀을 주시고 축복을 해주셨습니다. 이와 같이 저 개인적으로 제 라이프에 그 세 번의 그 중요한 터닝 포인트가 있을 때에 효스베 이 박사님이 그 자리에 계셨습니다. 그 블레싱을 해주셨고 다이렉션을 주셨습니다. 그 다이렉션 주신 것 중에 하나가 개척 예배, 창립 예배, 11가지 모여서 창립 예배를 드리는데 와서 오셔서 하시는 말씀이지 앞으로 이 교회가 크게 부흥할 건데 그래서 온 철치 빌딩을 짓게 될 텐데 그때에 반드시 부엌을 크게 만들어라고 했습니다. 그래 한국 교회는 먹고 함께 펠로십 하는 게 중요하니까 부엌을 크게 만들어라고 했습니다. 참 감사한 것은 제 라이프에 이런 터닝 포인트에 있을 때에 이 박사님께서 좋은 멘토로 또 스승으로 계셔주셨던 것이 얼마나 감사한지 모르고요. 또 제게 좀 I feel honored to be at his recent turning point. 이 박사님의 라이프에 새로운 터닝 포인트가 있을 때에 제가 함께 할 수 있었던 것이 또한 감사합니다. 2011년 이 박사님이 이제 프린스턴 신학교의 프로페서로서
리타이어를 하시고 명예교수로 임명되셨을 때 우리 알럼나이들은 동창 동문들이 너무 참 수고하셨습니다, 또 축하합니다 하는 의미에서 감사 예배를 우리가 함께 드리게 됐는데, 그때에 제가 섬기는 필그림 교회에 오셔서 동창들 함께 모여서 감사 예배를 드렸고, 제가 그 예배에 사회를 보았습니다. 그리고 오늘 어쩌면 이 박사님의 파이널 터닝 포인트가 될 텐데, 오늘 박사님의 장례식 추모 예배에 말씀을 전하게 되어서 조금이라도 내가 보답해 드리는 기회가 아닌가, 이런 생각을 하게 되었습니다. 오늘 말씀에 보면 나그네라는 얘기를 사용합니다. 제가 아까 영어로 읽어드렸는데 이제 한국어로 잠깐 본문을 다시 읽어드리겠습니다. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본향 찾는 자임을 나타냅니다. 그들이 나온 바 본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음을 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라. 우리가 보통 우리는 믿음 안에 산다, 이런 표현을 합니다. 그런데 오늘 본문은 믿음을 따라 죽었다 하는 표현이죠. 물론 그 앞에 믿음의 조상 아브라함과 이삭과 야곱의 케이스를 봐서 분명히 그들은 믿음 안에 살다가 또한 믿음을 따라 죽었다고 하는 것을 증언하고 있는 것입니다. 하나님의 약속은 받았지만 그 약속의 성취는 아직 되지 않은 상태에서 살았을 때의 믿음으로 살았을 뿐만 아니라 아직 약속이 성취 안 되었지만 여전히 그 믿음을 잃어버리지 아니하고 그 믿음을 따라 죽는 것입니다. 그들이 약속의 땅을 바라보면서 믿음으로 살다가 믿음 안에 믿음을 따라 죽는 것처럼 오늘 우리 그리스도인들은 하나님이 약속하신 하나님의 나라를 바라보면서 순례 여정을 갈 때에 우리는 믿음으로 살아갑니다. 믿음으로 사는 동안에 약속하신 대로 이루어지시는 것도 있지만 이루어지지 않는 것도 적지 않게 있고, 뿐만 아니라 영원한 하나님의 나라는 우리가 바라볼 뿐이지 아직 우리에게 온전히 주어지지 않은 상태였습니다. 믿음을 따라 죽는다고 하는 것은 바로 하나님의 나라, 우리에게 약속하신 하나님의 나라가 반드시 우리에게 주어진다고 하는 것을 의심치 않는 것입니다. 저는 분명히 이상희 박사님께서는 믿음을 가지고 이 땅에 사시다가 믿음을 따라 이 세상을 떠난 줄 믿습니다. 그 믿음의 눈으로, 믿음은 보이지 않는 것의 실상이라고 했는데 아직 내게 완전히 주어지진 않은 거지만 반드시 그 하나님의 나라가 주어진다는 것을 확신하고 이 세상에서 마지막 호흡을 마치셨다고 분명히 있습니다. 뿐만 아니라 그분은 조나단 에드워드의 학자로서 조나단 에드워드가 종종 목회하던 시절에 성도들에게 말했던 것처럼 네가 이 세상에서 사는 삶은 영원한 하늘에 이르는 여정일 뿐이다. 이 박사님께서는
이 조나단 에드월드의 말씀처럼 이 세상을 필그리미지, 순례 여정으로 항상 여기셨죠. 17살 때에 미국에 오셨고 1.5세로 살아갔어요. 제가 1.5세면서 또한 미국에 올 때에 17살이었어요. 뭐 이런 것이 연결이 돼서 그런지 저는 1.5 제너레이션의 라이프의 그 모델이 이상현 박사님이셨어요. 그 모델 이상현 박사님이 되면서 제가 항상 그분이 가지고 계셨던 그 스트라글, 그 컴플렉트, 그것을 그분의 설교나 또는 프라이빗 세팅에서 대화를 할 때에 많이 느낄 수가 있었죠. 그분은 영원한 하나님의 나라의 소망을 확실히 갖고 계셨기 때문에 이 세상의 인생길을 나그네와 같이 순례자로 살아가는 것을 전혀 마다하지 않으셨습니다. 제가 아는 대로 때는 고향으로 돌아가서 가르치고 고향에 있는 한국에 있는 신학교에서 교수를 할 수 있는 기회도 오퍼도 있었던 것으로 압니다. 혼자 생각에 제가 이제 뭐 미국에서 그만큼 인정도 받치고 그런데 역시 미국은 미국이다. 우리 에이시안 아메리칸들에게는 여기서 어차피 마지널 퍼스트로 살아갈 수밖에 없다고 하는 것을 항상 말씀하셨던 그분이 한번 한국에 가서 고향으로 돌아가서 마음껏 꿈을 펼쳐보실 생각도 있지 않으신가 했는데 그것을 마다하셨습니다. 이 사회에서 하나님의 부르심을 온전히 따르는 변함없이 marginal person으로 the liminal place에서 살아가는 것을 그는 그대로 받아들이십니다. 아마도 그것이 하나님이 당신에게 주신 소명이라고 확고히 믿으신 것 같습니다. 그렇기 때문에 그분은 not just Korean Americans, but all Asian Americans, but all pilgrims, 이 세상을 순례 여정으로 여기면서 마치 우리가 아무리 편안한 비행기 여행을 하면서 여행을 가고 또 너무나도 잘 준비된 호텔에서 잠을 자고 아름다운 광경들을 바라보면서 관광을 할지라도 여행자의 마음에는 항상 그 파이널 데스티네이션이 눈에 보이는 것처럼 아무리 이곳에서 훌륭한 스칼라 또한 정말 명문 신학학교에서 교수, 학자 또 좋은 스승으로 인정을 받으면서 누릴 수 있는 것이 많이 있었겠지만 이상현 박사님의 생각에는 항상 순례자로서의 삶으로 그 파이널 데스티네이션을 바라보고 계셨다. 이것을 저는 확신할 수 있습니다. 변함없이 순례자로서 마지노 퍼슨으로서 살아가셨던 그의 인생은 어쩌면 그가 쓴 모든 글들, 특별히 이민 신학과 우리가 참 귀하게 여기는 From a Liminal Place, Asian American Theology 이 책, 그 내용을 스스로 자기 삶으로 살아계신 분이다. 그렇기 때문에 오늘날
우리가 살아가는 인생의 여정이 천성을 향한 하나님의 나라를 향한 순례자의 길이라는 것을 확신하고 믿음을 따라 살다가 믿음으로 죽는 사람들, 또한 영원한 하나님의 나라의 소망을 가지고 이 세상에 영원히 속한다고 하는 생각을 내려버리고 끊임없이 하나님의 나라와 이 세상 사이에서 마지노 순례자로 살아가는 사람, 그리고 결국에는 하나님이 준비하신 영원한 천성에 들어가는 사람들에게 오늘날의 좋은 롤 모델이 되신다. 어쩌면 그분의 책이나 학자적인 논문이나 또 그분의 클래스에서 가르치셨던 그 모든 것 그 이상으로 우리에게 남겨놓으신 가장 귀한 유산, 순례자로서 살아가신 이 박사님의 그 삶의 내용이라고 저는 분명히 있습니다. 언젠가는 우리가 그곳에 가서 다시 만나게 될 것을 확신하면서 이제 그분이 남겨놓으신 믿음의 유산을 따라서 우리도 결코 이 세상에 속한 사람이, 이 세상은 우리가 지나가는 여정이라고 하는 것이 확신합니다. 천성에서 다시 만날 소망 가운데 우리 인숙 박사님, 또 우리 유가족들, 싸이, 그리고 모든 우리 성도들 위로받으시고 천국과 부활의 소망으로 올려 우리의 신앙의 빛을 새롭게 여기는 이 시간이 될 수 있기를 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 이상희 박사님을 이 땅에 보내시고 그의 평생에 동행하시면서 많은 블레싱과 또한 은혜를 부어주신 것을 진심으로 감사드립니다. 이 박사님 가셨지만 그가 남겨놓은 레가시, 그의 학문적인 글들과 클래스의 가르침들과 또한 에이시안 아메리칸, 코리안 아메리칸 이미그런트 처치에 끼친 그 영향을 계속해서 열매 맺게 될 줄을 믿습니다. 뿐만 아니라 스스로가 살아낸 그 순례자의 삶, 그를 아는 모든 사람의 삶 속에서 계속해서 아름다운 믿음의 유산이 되고 영향을 끼치는 열매를 맺게 될 줄을 확신합니다. 귀한 하나님의 종을 이 땅에 보내시고 또 하나님의 때 불러가신 하나님께 모든 영광을 올려드립니다. 유가족들을 크게 위로하시고 믿음의 유산이 대대로 이어져서 하나님의 영광과 하나님의 나라에 귀하게 쓰임받는 가문이 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다.